Welcome to Living Hope Channel. அப்பாவும் சந்நிதியில் மகிழ்ந்து களி கூறுவே. என் அப்பாவும் சந்நிதியில் மகிழ்ந்து களி கூறுவே. எப்போது உம்மை காண்பே, நான் எப்போது உம்மை காண்பே. ஏங்குதையா என் இதயோ, ஏங்குதையா என் இதயோ. எஜமானனே என் இயேசு ராஜனே, எஜமானனே என் இயேசு ராஜனே. என் எண்ணமெல்லாம் என் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதானே. என் எண்ணமெல்லாம் என் ஏக்கமெல்லாம் உம் சித்தம் செய்வதுதானே. எஜமானனே எஜமானனே என் இயேசு ராஜனே. நாட விடவில்லையே, தாங்கிய நடத்தினீரே. தள்ளாட விடவில்லையே, தாங்கிய நடத்தினீரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. இன்றும் என்றும் வல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. பாதைக்கு தீபம் பேதைக்கு வெளிச்சம் உந்தன் வசனமே. ஆற்றல் மிக்கது ஆற்றல் மிக்கது ஜீவனுள்ளது உந்தன் அருள் வாக்கு. என் நம்பிக்கைக்கு உரியவரே, நம்பி வந்தேன் உம் சமூகம். நம்புகிறேன் உம் வசனம். என் நம்பிக்கைக்கு உரியவரே, நம்பி வந்தேன் உம் சமூகம். நம்புகிறேன் உம் வசனம். ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆமென், எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே.
होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना रब की होवे मदद सराई रब की होवे मदद सराई उसके नाम की सन्ना उसके नाम की सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना ओ हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना जय के जोर से फूको नरसिंगे जय के जोर से फूको नरसिंगे बरबत बीन बजा बरबत बीन बजा हमेशा रब की होवे सन्ना ओ हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना धारदार साजों पे रागनी छेड़ो धारदार साजों पे रागनी छेड़ो डफ और तबला बजा डफ और तबला बजा हमेशा रब की होवे सन्ना ओ हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली झन झन झांझ बजा झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे सन्ना ओ हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना कामों में है वो कैसा कादिर कामों में है वो कैसा कादिर उसकी कुदरत बता उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सन्ना ओ हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सन्ना गाओ रब की सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना ओ हालेलुया रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना सवाल का जवाब तू हर दर्द का इलाज तू हर उम्मीद का आशा तू अंधेरों में उजाला तू हर सवाल का जवाब तू हर दर्द का इलाज तू हर उम्मीद का आशा तू अंधेरों में उजाला तू तू ही तू
मेरा सब कुछ तू ही तू, हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु मुझे आजादी। हर समय हर घड़ी साथ न छोड़े वो कभी, बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुझे आजादी। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु काफी है। कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु काफी है। तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू। ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்தி நாங்கள் வரவேற்கிறோம். हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करते हैं। இந்த ஆராதனை மூலமாய் வார்த்தையின் மூலமாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें। கர்த்தருடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்படுவதாக. केवल यहोवा के नाम की महिमा हो जाए। ஆமென். வேத வார்த்தைக்கு நேரா நாம் திரும்புவோம். परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। வேதத்தில் பார்க்கும்போது ஆண்டவரால் பயன்படுத்தப்பட்ட எந்த ஒரு பரிசுத்தவான்களும் அவருடைய வாழ்க்கையில் அதற்கு முன்பாக ஆண்டவர் அவளை உடைத்திருக்கிறார். जो भी व्यक्ति बाइबल में देखते हैं परमेश्वर की ओर से इस्तेमाल किए जाने से पहले परमेश्वर उन्हें किस तरह बनाए हैं करके देख सकते हैं। பழைய ஏற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி தேவனால் வல்லமையாய் பயன்படுத்தப்பட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பின்னாடி அவங்க உடைக்கப்பட்ட எத்தனையோ சம்பவங்கள் அனுபவங்களை நம்ம பார்க்க முடியுது. यदि नया नियम हो या पुराना नियम हो, जब भी किसी को भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके जीवन में उनको कैसे कैसे प्रभु बनाए थे उन्हें तोड़ कर करके हम देख सकते हैं। பொதுவாக நாம் ஒரு உடைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவ வாழ்க்கையை நாம் விரும்பவே மாட்டோம். कभी भी जो है हम ऐसे थोड़े गए एक जिंदगी को पसंद नहीं करेंगे। ஆனா வேதத்துல பார்க்கும்போது இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறதை நான் பார்க்க முடியுது. लेकिन बाइबल में हम देख सकते हैं ऐसा ही अनुभव जो है ज्यादातर हम देख पाएंगे। நம்முடைய தேவன் ஏதோ அவர் உடைத்து விட்டு அவர் நம்மை அனுப்புகிறவர் அல்ல, ஈவன் உடைத்தாலும் அவர் சேர்க்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். हमारा परमेश्वर जो है वो तोड़कर जाने वाले नहीं वरन वो तोड़कर हमें बनाने वाला है। அவர் உடைத்தாலும் அவர் திரும்ப கட்டுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். यदि थोड़े भी जाए वो दोबारा हमें बना देते हैं। அவர் உடைத்தாலும் திரும்ப சேர்க்கிற தேவனாகவும் இருக்கிறார். वो दोबारा हमें बना लेते हैं। ஆமென். आमीन। நம்முடைய வீட்டில் ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் பொருட்கள் கண்ணாடி உடைந்து விட்டதுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? यदि हमारे घर पे कोई भी चीजें या मानिएगा शीशे वगैरह कुछ टूट जाती है तो क्या करते हैं? உடனே அந்த உடைந்த காரியத்தையோ பாத்திரத்தையோ பொருட்களையோ நம்ம வீட்டுக்குள்ள பத்திரமா வைக்க மாட்டோங்க. तुरंत ही क्या करेंगे जो तोड़ा गया है उन बर्तन को या चीजों को घर पर नहीं रखते हैं। உடனே அது குப்பையில தான் போகக்கூடியதா இருக்கிறது. तुरंत उसे कूड़ा में फेंका जाता है। அது எவ்வளவு விலையேறப்பட்டதா இருந்தாலும் चाहे कितना भी कीमती वाला चीजें क्यों ना हो அந்த உடைந்த காரியத்தை நம்ம பத்திரமாய் சேர்த்து வைக்க மாட்டோம்.
हम इकट्ठा करके नहीं रखेंगे जो भी तोड़ा गया है, ஏனென்றால் அதன் மதிப்பு போயிருச்சு. क्योंकि उसका कीमती तो चला गया, அதனால எந்த விதமான யூஸ் கிடையாது. अब उसके द्वारा कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा. அதனால பாதிப்பு நம்மளுக்கு தலைவலி தான் உண்டாகுமே தவிர इसके द्वारा हमारे सिरदर्द ही होता है, எந்த பயனுமே கிடையாது. उसके द्वारा कोई हमारे लिए योग्य नहीं है. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் செய்கிற அந்த உடைக்கிற சில அனுபவங்கள் இருக்குது பாத்தீங்களா? लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ तोड़ने का जो काम करते हैं, அது ஒரு நாளும் பயனற்ற காரியமாய் அல்லாதபடி அது மிகுந்த பயனுள்ளதாய் மாற்ற கர்த்தர் போதுமானவராய் இருக்கிறாருங்க. यानी उस तोड़े हुए अनुभव को परमेश्वर एक उपयोग में इस्तेमाल कर जाते हैं. இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்க வாழ்க்கையில ஒருவேளை உங்க சரீரத்துல உங்க குடும்பத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு உடைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துல நீங்க போய் கொண்டிருக்கலாம். इस वचन को सुनने वाले आप अपने जीवन में या आप टूटे गए ऐसे अनुभव में घुसते क्यों ना हो. நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய தேவன் ஏதோ நம்மள மாத்திரம் அவர் உடைக்கிறவர் அல்ல, ஈவன் அவரே உடைக்கப்பட்டவராய் இந்த உலகத்தில் அவர் இருந்தாருங்க. जिसके हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर हमें ही टूटते हैं, हमें ही तोड़ने वाला प्रभु नहीं है, वो खुद ही अपने जीवन में वो तोड़े हुए थे. அவர் நம்மளுக்கு முன்பாக ஒரு சிறந்த மாதிரியாய் அவர் இருந்துக்கிறாருங்க. वो हमारे सामने एक अच्छी नमूना है. இன்னும் சொல்ல போனா அவர் உடைக்கப்பட்டது நிமித்தமாக தான் இன்னைக்கு நாம் பிழைத்து இருக்கிறோம். यहाँ तक हम बोल सकते हैं वो टूट गए इसीलिए आज हम जिंदा है, हम ठीक है. 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம். पहला कोरिन्थियों की 11वें अध्याय में हम देखते हैं. எல்லா சுவிசேஷத்திலும் நம்ம இந்த வசனத்தை வாசிக்க हर முடியும். एक सुसमाचार में भी हम देख सकते हैं. ஒவ்வொரு திருவிருந்து ஆராதனையிலும் இந்த வசனத்தை நம்ம கேட்கிறோம். या हर एक प्रभु भोज के समय पर भी हम सुनते हैं. 1 கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரத்துல पहला कोरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में 23ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 23वीं आयत को हम पढ़ते हैं. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன், என்னவெனில் கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் என்று கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो. இயேசு முதலாவது நமக்காக உடைக்கப்படுகிறார். पहला बार यीशु मसीह हमारे लिए तोड़े गए हैं. அவர் தேவனுடைய குமாரனாய் எண்ணப்பட்டாலும் वो परमेश्वर का पुत्र क्यों ना हो, அவர் இந்த உலகத்துல நமக்காக பிறந்தார். वो इस संसार में हमारे लिए जन्म लिए. பிறந்து வாழ்ந்தது மாத்திரமல்ல, वो जन्म हुआ और जिया ही नहीं, கடைசியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் உடைக்கப்படுகிறார். अंतिम में अपने जीवन में वो तोड़े गए. இந்த உடைக்கப்படுகிற அனுபவம் இயேசு என்ன சொல்கிறார் என்றால், இதை நான் கர்த்தரிடத்திலிருந்து தேவனிடத்திலிருந்து நான் பெற்றுக்கொண்ட காரியம் என்று சொல்லுகிறார். इस कार्य को प्रभु कहते हैं मैं परमेश्वर के ओर से पाया है. அப்ப இந்த உடைக்கப்பட்ட அனுபவம் என்பது கர்த்தர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்த ஒரு அனுமதித்த ஒரு காரியமா இருக்கிறது. ये परमेश्वर ने इस कार्य को यीशु मसीह के लिए अनुमति किया है. ஆமென். आमीन. ஒரு ராத்திரியிலே एक रात में அப்பத்தை எடுத்து वो रोटी को लिया ஸ்தோத்திரம் பண்ணி और धन्यवाद करके, என்ன சொல்றது, ஸ்தோத்திரம் நன்றி செலுத்தி यानी उसे धन्यवाद किया அந்த है அந்த அப்பம் பிக்கப்படுகிறதை நான் பார்க்கிறோம். और वहां पर थोड़ी गई है. ஹalleluya. हालेलुया. ஒரு உடைக்கப்படுகிற ஒரு அனுபவத்திற்கு முன்பாக ஒரு நன்றி ஆராதனையை நான் பார்க்கிறோமே. यानी एक टूटने के अनुभव के पहले एक धन्यवाद की आराधना को देखते हैं. இயேசுவுக்கு தெரியும் அடுத்தது என்ன நடக்க போகிறது என்று. क्योंकि अगला क्या होने वाला यीशु मसीह जानते हैं. அவருடைய மரணம் எப்படி இருக்க போகிறது என்று. उसका मृत्यु कैसा होगा वो जानते हैं. ஆனாலும் அவர் நன்றி செலுத்துகிறார். लेकिन वो धन्यवाद किया. ஹalleluya. हालेलुया. அவர் உடைக்கப்பட போகிறார், ஆனாலும் ஒரு நன்றி ஆராதனை அங்கிருந்து வருகிறது वो பாருங்க. थोड़े जाने वाले हैं फिर भी वो धन्यवाद की आराधना कर रहे हैं. ஆமென். आमीन. உங்களுடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட உடைக்கப்படுகிற நேரத்துல நன்றி ஆராதனை வருமா? क्या आपके जीवन में ऐसे थोड़े जाने से पहले आप धन्यवाद की आराधना कर सकते हैं? நன்றி செலுத்தணுங்க. हमें धन्यवाद करना है. ஆமென். आमीन. ஏனென்றால் இதுதான் பரலோக திட்டமா இருக்கிறது. क्योंकि ये स्वर्ग की इच्छा है. இதன் மூலமாய் தேவ ராஜ்ய மகிமைப்படப்படுகிறது. इसके द्वारा परमेश्वर का राज्य की महिमा होगी. ஹalleluya. हालेलुया. அந்த அப்பம் அன்று இரவிலே பிற்கப்படுகிறது. वो रोटी उस रात में थोड़ी गई. எப்படி கோதுமை மணி நிலத்துல விழுந்து அது சாகாவிட்டால் எந்த பலனுமே கிடையாதுங்க. जिस तरह से गेहूं का दाना पृथ्वी पे गिरकर वो मरी नहीं जाएगी तो वो उससे कोई लाभ नहीं रहता. அப்படியாக இயேசு தன்னுடைய சரீரத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையை எல்லாவற்றையும் அங்கு
ஒப்பு கொடுக்கிறதை நான் பார்க்க முடிகிறது. इसी तरह यीशु मसीह अपने जीवन को अपनी सारी बातों को वहां पर अर्पित करते हुए देखते हैं. இதனால்தான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி 53ஆம் அதிகாரத்துல ரொம்ப அழகா எழுதப்பட்டிருக்கிறாரு. इन्हीं कार्यों को यशायाह का 53 अध्याय में हम देख सकते हैं. 7ஆம் வசனத்துல 53:7ல அவர் நெருக்கப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை. அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை போலவும் தன்னை மயிர்கத்திருக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஒரு ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை तिरवादिरंदार। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह बेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। 10வது வசனத்துல 10वीं आयत में கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார்। तब भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले, उसी ने उसकी रोही कर दिया। கர்த்தரே அந்த சித்தமாயிருந்தார் அந்த காரியத்திற்கு, यानी इस कार्य को करने के लिए यहोवा का यही बाया की था। அந்த நேரத்துல அவர் தமது சந்ததியை கண்டு उस समय उन्होंने क्या किया है, अपने वंश को उन्होंने देखने पाएगा। हालेलुया हालेलुया। இயேசு உடைக்கப்பட்டபோது எதை அவர் பார்த்து சந்தோஷப்படுகிறார் தெரியுங்களா? जब यीशु मसीह थोड़े गए थे तब उन्होंने क्या देखकर उन्होंने आनंदित हुआ है? நம்மை உங்களை அவர் நினைத்து அந்த நேரத்துல சந்தோஷப்படுகிறார்। आपको और मुझको उन्होंने याद कर स्मरण कर उन्होंने आनंदित हुआ है। हालेलुया हालेलुया। உடைக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவ அப்பமாக இன்னைக்கு அந்த திருவிருந்தில் நாம பெற்றுக் கொள்கிறோம்। ஒவ்வொரு तोड़े गए एक जीवित रोटी के समान हम हर एक प्रभु भोज में पाते हैं। அவர் உடைக்கப்பட்ட நிமித்தமாக, उन्होंने तोड़ी गई इसीलिए, அவர் நொறுக்கப்பட்ட நிமித்தமாக, यीशु मसीह हमारे लिए वो सताया गया इसीलिए, அவர் அந்த பாத்திரத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டது நிமித்தமாக, उस पात्र को उन्होंने ग्रहण किया इसीलिए, அவர் சிலுவையில் தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தது उन्होंने நிமித்தமாக, क्रूस पर अपने आप को समर्पण किया इसीलिए இன்றைக்கு நாம் आज हम ஜீவனோடு இருக்கிறோம்। जीवित है। பாவத்தின் மேல் ஒரு வெற்றி, पाप के ऊपर हमारा एक जीत है, சாபத்தின் மேல் ஒரு வெற்றி, श्राप के ऊपर एक जीत है, வியாதியின் மேல் ஒரு வெற்றி, बीमारियों के ऊपर एक जीत है, சாத்தானின் மேல் ஒரு வெற்றி, शैतान के ऊपर एक जय है, இந்த உலகத்தின் மேல் ஒரு வெற்றியை इस संसार के ऊपर एक जय है। இன்னைக்கு நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம்। आज हम मनाते हैं। அதற்கு காரணம் इसका कारण இயேசு உடைக்கப்பட்டார்। यीशु मसीह तोड़े गए, தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை இரண்டாக கிழியப்பட்டது, परमेश्वर के भवन की जो पर्दा जो था ऊपर से नीचे तक दो फटा है, சாத்தானின் எல்லா தந்திரங்கள் அவருடைய யோசனைகள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டது, शैतान की सारी योजना खत्म हो गई। பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? हे पाताल तेरा जय कहाँ है? ஹalleluya हालेलुया। இயேசு உடைக்கப்பட்டார்। यीशु मसीह तोड़े गए எதற்கு हैं? உடைக்கப்பட்டார்? क्या के लिए? எங்களுக்காக உங்களுக்காக हमारे लिए आपके உடைக்கப்பட்டார்। लिए तोड़े गए। ஹalleluya हालेलुया। அவர் உடைக்கப்பட்டது நிமித்தமாக இன்றைக்கு நாம் ஜீவனோடு இருக்கிறோம்। वो तोड़े गए इसीलिए आज हम जिंदा है। ஆமென் आमीन। இரண்டாவதாக ஒரு காரியம் உடைக்கப்படுகிறது நான் பார்க்கிறோம்। दूसरा तोड़े जाने से क्या है? நியாயாதிபதிகள் புத்தகம் न्यायों की किताब 7ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்। 7वें अध्याय का और हम पलटें। நியாயாதிபதிகள் புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் न्यायों की किताब उसका 7वें अध्याय का और हम पलटें। 19ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன்। 19वीं आयत से लेकर हम पढ़ते हैं। நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த ஒரு வேத பகுதி தான்। सब इसे अच्छे से जानते हैं। கிதியோனை குறித்தான ஒரு காரியம் गिदोन के प्रति एक बातें यहाँ पर लिखा होता है। 19 19वीं आयत से लेकर पढ़ेंगे। நடுஜாமத்தின் துவக்கத்தில் ஜாமக்காரரை மாற்றி வைத்த பின்பு கிதியோனும் அவரிருந்த 100 பேரும் அந்த ஜாமத்தின் துவக்கத்திலே பாளையத்தின் முன்னணியில் வந்து எக்காலங்களை ஊதி தங்கள் கையில் இருந்த பானைகளை உடைத்தார்கள்। बीच वाले पहर के आदि में ज्योति पहरवों की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी की चोर पर आ गया और नरसिंह को फूंक दिया और अपने हाथ के गढ़ों को तोड़ डाला। ஆமென் आमीन। இங்க கிதியோன் மீதியானரை எதிர்த்து போராடுகிற ஒரு காரியமா இருக்கிறது। यहाँ पर गिदोन मिदानियों की विरोध एक युद्ध करने का समय है। யுத்தம் செய்வதற்கு எக்கச்சக்கமான ஜனங்கள் வந்தாலும் युद्ध करने के लिए कितने लाखों लोग आए क्यों ना हो, கர்த்தர் அவங்க மேல பிரியமா இல்ல। परमेश्वर उनके ऊपर तो प्रसन्न नहीं रहा। கொஞ்சம் பேரை வைத்து கூட கர்த்தர் வெற்றியை தருவார் என்பதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆதாரமான ஒரு வார்த்தையை நான் थोड़े வாசிக்கிறேன்। समय लोगों को रखकर भी परमेश्वर विजय को देंगे करके एक आधार का वचन है ये। 300 பேரை கொண்டு கர்த்தர் ஒரு பெரிய வெற்றியை தருகிறார்। 300 लोगों को रखते हुए परमेश्वर ने एक बड़ा एक जीत को दिया है। இப்ப யுத்தத்திற்கு அவங்க கொண்டு போகிற பொருட்களை பார்க்கும்போது தான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது। उन्होंने जब युद्ध के लिए जा रहे थे कैसे क्या क्या चीजें लेकर गई, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ஒரு எக்காலம், एक नरसिंगा, ஒரு பானை, एक गड़ा,
ஒரு தீவெட்டி. एक मशाल. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன், இதை வச்சுட்டு எங்க யாருங்க போர் செய்வா? इसे रखकर कोई युद्ध कर सकते हैं क्या? எப்பொழுதுமே கர்த்தருடைய மாடல் எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருக்கும். हमेशा परमेश्वर की योजना जो है, नमूना है, वो अलग होता है. அது எந்த மனுஷனுடைய மூளையில புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग में समझ नहीं पाएगा. ஆமென். அந்த பானையை தான் நான் இப்ப சொல்ல விரும்புகிறேன். उस गड़े के बारे में बात करना चाहते हैं. இந்த யுத்தத்துல ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுத்தது அந்த உடைக்கப்பட்ட பானை கூட நம்ம சொல்லிக்கலாமே. इस युद्ध में बड़ा विजय को दिया है वो थोड़ी गई एक गड़ा. ஆமென். நம்ம வீட்ல எல்லாத்துக்கும் வீட்லயே மண் பானை வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? हम सबके घर पे हमेशा तो हो ही जाता है कि गड़ा मिट्टी का. அது எந்த 1000 ரூபாய் கொடுத்து யாராவது வாங்கி இருக்கீங்களா? या कोई भी व्यक्ति उसको 1000 रुपया में खरीदेंगे क्या? நிச்சயமா வாங்க மாட்டோம். जरूर नहीं. குறைந்த சாதாரண விலையில தான் விக்குது. बिल्कुल कम से कम दाम में ही वो मिलता है. அது பெரிய மால்ல எல்லாம் வச்சிருக்காங்களா? वो बड़े माल में बिकता है क्या? ரோட்டு ஓரத்துல வச்சு விக்கிறாங்க. वो आपके रास्ते में कोने पे मिल जाता है. ஒரு சாதாரண ஒரு பிசினஸ். वो साधारण एक व्यापार, அற்பமான விலை, एक बहुत ही एक कम दाम में मिलता है. சாதாரண மண்ணுனால உருவாக்கப்பட்டது. साधारण मिट्टी से बनाया हुआ. அதை எடுத்து நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வருகிறோம். उसे लेकर हम अपने घर ले कर आते हैं, யூஸ் பண்ணுகிறோம். हम इस्तेमाल करते हैं. திடீர்னு அது ஏதாவது ஒரு ஓட்டை ஏதாவது கீறல் இருந்துச்சுன்னா உடனே தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்போம். अगर उसमें एक अचानक कुछ उसमें टूट पड़ी है तो उसे फेंक कर हम चले जाते हैं. அந்த பானை தான் இந்த ஸ்போருக்கு ஒரு பெரிய ஹீரோ மாதிரி வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கலேன். उस गड़ा ही इस युद्ध में एक हीरो जैसा समझ लीजिए. ஆமா. அந்த பானை உடைக்கப்படும் போது जब वो गड़ा तोड़ी गई, உள்ள இருக்கிற தீவெட்டியுடைய வெளிச்சம் வெளியே வந்தது போது अंदर की रोशनी जब बाहर दिखाई दिया, எதிரிகள் எல்லாம் சிதறிட்டு கூக்குரிட்டு ஓடியே போயிட்டாங்க. उनके सारे भैरी भाग गए. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. ஒரு சாதாரண பானை உடைக்கப்பட போது एक साधारण गड़ा जब थोड़ी उसे टूटा जाता है, உள்ள இருக்கிற வெளிச்சம் வெளியே வருகிறது. अंदर की रोशनी बाहर आती है. இந்த பானை என்ன அப்படி பார்க்கும்போது यह गड़ा कौन सा है करके यदि देखते हैं, நம்மளே ஒரு பானையா தான் இருக்கிறோம். हम ही एक गड़े जैसा है. ஒரு பானை சைஸ்ல இருக்கிறோமோ இல்லையோ, या उसकी आकार में है या नहीं, ஒரு பானையை போல ஒரு அற்பமான காணப்படலாம். यानी वो गड़ा के समान हम भी एक बहुत ही एक कम दाम के क्यों ना हो, அற்பமாய் ஒரு விலையில்லாத ஒரு பொருட்களாய் காணப்படலாம். हम इतना कीमती नहीं है, हम इतना योग्य नहीं है. ரொம்ப பத்திரமா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். हमें बहुत ही सावधान इस्तेमाल करना है, இல்லைன்னா அடிக்கடி அதில் பிரச்சனை வருது. नहीं तो बार बार उसमें परेशानियां आती हैं, திடீர்னு பலவீனங்கள் வருகிறது. बार बार कुछ बलहीनताएं आती हैं. ஆனா உள்ளார ஒன்று இருக்குதுங்க, लेकिन अंदर एक है, அது எதிராளிகளுக்கு தெரியல. वो भैरी नहीं जानता. இதுதான் வெளிச்சம். यही रोशनी है. இதுதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரொம்ப அழகா எழுதுகிறாரு. यही प्रेरित पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से लिखते हैं. 2 கொரிந்தியர்ல दूसरा कुरिन्थियों में 4ஆம் அதிகாரத்துல வாசிக்கிறோம். अध्याय 4 में पढ़ते हैं. 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரத்துல 6ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 का 6 आयत को हम पढ़ेंगे. இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டாக எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். 7ஆம் வசனம். இந்த மகத்துவமுள்ள வல்லமை எங்களால் உண்டாயிராமல் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது என்று விளங்கும்படி இந்த பொக்கிஷத்தை இந்த மண்பாண்டங்களிலே பெற்றிருக்கிறோம். दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 का 6 और 7 आयत को पढ़ते हैं. इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमके, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो. परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे. आमीन. ஹalleluya. இந்த மண்பாண்டத்துல அந்த பெரிய பொக்கிஷத்தை நான் பெற்றிருக்கிறோங்க. इस मिट्टी के बर्तन में उस बड़ी असीम को हम पाए हैं. என்ன பொக்கிஷம்? क्या है? அதுதான் இயேசுவின் அந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை என்கிற வெளிச்சத்தை நாம் பெற்றிருக்கிறோங்க. यानी यीशु मसीह की पुनरुत्थान की उस रोशनी को हम पाए हैं. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. என்ன ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் பாருங்களேன். ये क्या बड़ी आश्चर्य देखिए. பார்க்கிறதுக்கு அற்பமாய் இருக்குது. देखने के लिए लगता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है. விலையும்
யோகியதையும் இல்ல, उसका कोई कीमती नहीं है, தகுதியும் இல்ல, योग्यता भी नहीं ஏதோ है, ஒரு மூலையில இருக்கலாம், ऐसे ही कोने पे रखा है ரோட்ல தான் விக்கிறாங்க. या रोड पे ही मिलता है, அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை மாதிரி காணப்படுகிறது. जैसे कि हमारा जिंदगी जैसा। பட் ஆண்டவர் சொல்றாரு, டேய் நீங்க தான் உலகத்திற்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள். लेकिन प्रभु ने कह दिया तुम ही संसार का ज्योति हो। ஆமென். ஆமென்। சில சமயத்துல ஒரு உடைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் நம்ம வாழ்க்கையில கர்த்தர் அனுமதிக்கும் போது அப்பதான் உள்ள இருக்கிற அந்த பிரகாசமும் தேவ அபிஷேகமும் வெளியே தெரிகிறதா இருக்கிறதுங்க. जब भी परमेश्वर हमारे लिए ऐसा अनुभव को देते हैं, हमें तोड़ने का, हम टूट पड़े, तो तब ही हमारे अंदर की रोशनी, हमारे अंदर की जो भी परमेश्वर की सामर्थ्य जो है वो बाहर दिखाई देगी। யோபுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது ஒரு உடைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவம் போகுது. अय्यूब के जीवन में देखिएगा एक थोड़ा गया अनुभव है। சாத்தான் ரெடியா இருந்தான், शैतान तैयार था, ஆனா அவனுக்கு கிடைச்சது வித்தியாசமான ஒரு கிடைச்சது. लेकिन उनके लिए जो मिला था वो अलग तरीके से कुछ मिला। யோபு என்ன சொல்றாரு? अय्यूब ने क्या कहा? வெளியில எல்லாம் உடைஞ்சிருச்சு, बाहर तो सब कुछ टूट पड़ा ஆனா है, உள்ள சொல்றாரு என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறா. लेकिन वो अंदर से कह रहा है कि मेरा उद्धार करता वो जिंदा है। கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की महिमा हो। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। உள்ள ஒரு விலையேற பெற்ற பொக்கிஷம் இருக்குது என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். आपके अंदर एक बहुत बड़ा धन है करके कभी ना बोले। ஆமென். ஆமென்। மூணாவதாக ஒரு உடைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்தை பார்க்க போகிறோம். तीसरा एक तोड़े गए अनुभव को देखेंगे। சங்கீதம் 51வது சங்கீதம் भजन 51 की ओर हम पलटें, 17வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 17वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 51வது சங்கீதம் 17வது வசனம். भजन 51 का 17। தேவனுக்கு கேட்கும்படிகள் நொறுங்குண்ட ஆவித்தான், நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியே. टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। ஆமென். आमीन। இது தாவீதுடைய சங்கீதம். ये दाऊद का भजन है। பச்சைப்பலடத்தில் தாவீது தவறான ஒரு காரியத்தை மேற்கொண்ட பிறகு அவருடைய உள்ளம் உடையுதுங்க. यानी पक्षपाल के साथ जब दाऊद की पाप हुआ था उसके बाद वो टूट पड़ा है। இது ஒரு பாவ மன்னிப்பின் ஜெபமாய் காணப்படுகிறது. ये एक पाप की क्षमा की प्रार्थना है। ஒரு நாள் தேவனால் அழைக்கப்பட்ட மனுஷன் தான் தாவீது. एक दिन उन्होंने परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ व्यक्ति ही है। தேவன் இவனை அபிஷேகித்தார், परमेश्वर ने उन्हें अभिषेकित किया, தேவன் இவனோடு கூட இருந்து பல வெற்றிகளை கொடுத்தார், परमेश्वर के संग रहकर कई जीत को दिया, தேவன் இவனை ஆசீர்வதித்து ராஜாவாய் ஆக்கினார். परमेश्वर ने आशीषित किया और राजा बनाया। ஆனா இங்க ஒரு சின்ன தவறு நடக்கிறது. लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक गलती हो गया। தவறு நிமித்தமாக ஒரு பெரிய பாவத்துக்குள்ள போய் விழுந்துட்டான். उस गलती के द्वारा उन्होंने बड़े पाप में गिर पड़ा। பாவத்துக்கு பிறகு தாவீதால சமாதானமாக இருக்கவே முடியல. उसके बाद दाऊद ने बिल्कुल शांति से नहीं रह पा சோ रहा। தேவ சமூகத்துல உட்கார்ந்து அழுது கதறி ஜெபிக்கிறத நான் तो பார்க்க परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर रोता हुआ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ देखते हैं। என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவர் சொல்றார் தாவீது. दाऊद ने कहता है मैं अपनी पापों को जानता हूँ, எனக்கு முன்னாடி என் பாவம் நிற்கிறதுங்கிறார் பாருங்களேன். मेरे सामने मेरा पाप खड़ा रहता है। அப்ப அந்த அளவுக்கு தாவீது இங்க உடைக்கப்படுகிறாருங்க. यानी इतना ज्यादा दाऊद ने टूट पड़ा। சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெபத்துல தான் ஒரு வசனம் இப்படியாய் வருகிறது. इसी प्रार्थना में ये वचन इस तरह लिखा हुआ आती है। தேவன் விரும்புகிற ஒரு காரியம் என்னன்னா, परमेश्वर जो चाहते हैं वो बात क्या है? தேவன் விரும்புகிற ஒரு பலி எதுனா, परमेश्वर के योग्य बलि क्या है? உடைந்த உள்ளம், टूटा मन, உடைந்த இருதயம். टूटा मन, இதுதான் கர்த்தர் நீங்க எதிர்பார்க்கிறாராம். यही प्रभु आज चाहते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। நல்லா கவனிங்க. ध्यान से सुने। கர்த்தர் நம்மிடத்துல இருந்து எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் எது? परमेश्वर हमसे जो चाहते हैं वो क्या चीज है? உடைந்த உள்ளம், टूटा मन, உடைந்த இந்த இருதயத்தை உடை. वो टूटा हुआ मन को प्रभु चाहते हैं। ஏன்னா क्योंकि இந்த இருதயம் கேடு உள்ளது, क्योंकि ये हृदय है इतना बुरा है, பொல்லாப்பு நிறைந்தது என்பது வேதாகமம் சொல்லுகிறது. बुराई से भरा हुआ करके बाइबल बतलाती है। அப்ப கர்த்தர் எதை உடைக்க விரும்புகிறார்? तो प्रभु किस चीज को तोड़ना चाहते हैं? இந்த உள்ளத்தை கர்த்தர் உடைக்க விரும்புகிறார். इस मन को प्रभु टूटना चाहते हैं। இன்னைக்கு நம்ம சொல்லுவோம்ல, எவ்வளவு மோசமான இருதயம்னு சொல்றோம் நிறைய आज பேர். हम कहते हैं ना, अरे ये व्यक्ति का मन तो कितना खराब है, கல்லான இருதயமா வச்சிருக்க. ये पत्थर सा है।
இருதயமே உனக்கு இல்லையான்னு கூட சொல்லிடுவோம். कई बार हम ये भी पूछेंगे क्या तेरे लिए हृदय है ही नहीं क्या? அதனால தான் கர்த்தர் இன்னைக்கு இந்த உபவாச நாட்கள்ல நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம், इसलिए इस उपवास के समय में प्रभु हमसे ये चाहते हैं, உன் கையை உடையணும் ஆண்டவர் விரும்பல, तेरा हाथ टूटना नहीं चाहते हैं, உன் கால் உடையணும் கர்த்தருக்கு எதிர்பார்க்கல, या तेरा पैर टूटना ये भी नहीं चाहते हैं प्रभु। இதெல்லாம் உடைஞ்சா கூட ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன். ये चीजें थोड़ी भी जाएगी तो हम कुछ इसको ठीक कर सकते हैं, ஆனா நம்மகிட்ட ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறது உன் உள்ள உடையட்டும். लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, हमारा मन टूट पड़े। தேவ சமூகத்துல எப்பொழுதுமே உள்ள உடைந்தவர்களாய் காணப்படும். परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हमारा मन टूटे हुए आना चाहिए। எவ்வளவு பெரிய ராஜாவா இருந்தாலும் कितने बड़े राजा क्यों ना हो, தேவ சமூகத்துல வரும்போது அவன் உள்ள உடையுதுங்க. परमेश्वर की उपस्थिति में आते वक्त पर उनका दिल टूट पड़ा है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு நம்ம உள்ள உடைந்தவர்களாய் ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு வருவோம். आज हम अपने दिल टूटे हुए प्रभु की उपस्थिति में आना है। அப்படின்னா என்ன, என் इसका मतलब क्या என் है? இருதயத்துல எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு இல்ல, हमारे हृदय में सारी बातों को रखते हुए नहीं, என் இருதயத்தை வேற எங்கேயாவது கொடுத்துக்கிட்டு நான் வர்றதுக்கு या हमारे हृदय के कहीं और देकर नहीं, பாவத்தோடு இல்ல, या पाप के साथ नहीं, கசப்போடு அல்ல, कड़वाहट के साथ नहीं, கெட்ட தீய எண்ணத்தோடு அல்ல, बुरे हालतों के साथ नहीं, எல்லாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக உடைக்கப்பட்டதாய் सारी बातें परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़े हुए ஆண்டவர் சமூகத்துல வரணும். हम प्रभु की उपस्थिति में आना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। அன்னாள் எப்படி ஜெபம் பண்ணாங்க? हन्ना ने कैसा प्रार्थना करी? தேவ சமூகத்துல தான் இருதயம் உடைக்கப்பட்டவர்களாய் அவங்க ஜெபம் பண்ணாங்க. परमेश्वर की उपस्थिति में अपना दिल टूटे हुए उन्होंने प्रार्थना करी। இந்த முழு சரீரமும் சரியான முறையில இயங்குவதற்கு, ये सारा शरीर ठीक ठाक से काम करने के लिए, முழு சரீரம் உடையாமல் பாதுகாப்பா இருக்கிறதுக்கு, ये पूरा शरीर टूट ना जाए हमें ठीक रहने के लिए, நம்முடைய உள்ளத்தை முதலாவது உடைக்கிட்டா पहले हमारे हृदय को मन को टूटेंगे तो நம் முழு சரீரம் வாழ்க்கையும் இணையக்கூடியதா இருக்கிறது. हमारा पूरा जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी। ஆமென். ஆமென். நீ எத்தனை நாள் தான் கடினமாய் நினைச்சிட்டு இருப்போம்? और कितनी समय तक हम ऐसे कठिनता से रहेंगे? கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு ஆண்டவர்ட்ட ஒரு சதையான இருதயத்தை கேட்போமா? पत्थर सा दिल को हटाकर हम प्रभु से क्यों ना एक मांस का हृदय को मांगे? இப்படிப்பட்ட உள்ளம் உடைந்த ஜபத்தை தான் அர்ப்பணிப்பை தான் கர்த்தர் நம்மிடத்துல எதிர்பார்க்கிறார். ऐसे एक टूटे दिल को ही प्रभु हमसे चाहते हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுவுடைய இருதயம் அவர் எப்பொழுதும் மனதுருக்கம் உள்ளவராய் இருந்தார். यीशु मसीह जो है हमेशा वो तरस खाने वाला हृदय था। இப்படிப்பட்ட இருதயம் நம்மளுக்கு வேணுமே. ऐसा हृदय हमें भी चाहिए। ஜனங்களை பார்க்கும்போது அவர் மனதுருக்கம் உள்ளவராய் இருந்தார். जब लोगों को देखते हैं तो उनके ऊपर तरस खानी चाहिए। இது அப்படிப்பட்ட மனதுருக்கம் எங்கிருந்து வருகிறது? இருதயத்திலிருந்து தான் வருகிறது. ऐसा दया कहाँ से आती है? हृदय से ही आती அந்த है। அன்பு எங்கிருந்து வருகிறது? वो प्यार कहाँ से आता है? கடினமான உள்ளத்துல வராது, कठिन हृदय से नहीं, உடைந்த உள்ளத்திலிருந்து வருகிறது. टूटे हुए मन से ही निकलता है। உதவி செய்கிறது எங்கிருந்து வருகிறது? जो सहायता करना बातें कहाँ से आती உடைந்த है? உள்ளத்திலிருந்து टूटे வருகிறது. दिल से ही आती है। தேவனுடைய வார்த்தை எங்கிருந்து வருகிறது? परमेश्वर का वचन कहाँ से आती है? இங்கிருந்து இல்ல, दिमाग से नहीं, உடைந்த உள்ளத்திலிருந்து வரட்டும். हमारे टूटे हुए मन से निकलना चाहिए। அப்படிப்பட்டது தான் வல்லமை இருக்கிறது, तब ही वो समर्थ रहता है, ஜீவன் இருக்கிறது, जीवन रहता है, மற்றவர்களை தொடக்கூடியதா இருக்கிறது. औरों को वो छू सकती है। ஆமென். आमीन। உடைந்த உள்ளத்தோடு வருவோம். टूटे हुए दिल के साथ हम प्रभु के पास आए। ஆமென், आमीन, ஆமென். आमीन। நாலாவதாக பார்ப்போமா? चौथा कार्य மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் मरकुस रचित सुसमाचार 14வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 14 अध्याय को हम पढ़ निकल आए। मरकुस की 14 अध्याय के और हम पलटें। 14ஆம் அதிகாரத்துல 14 अध्याय में 3ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 3 आयत को हम पढ़ते हैं। அவர் பெத்தானியாவில் குஷ்டரோகியாய் இருந்த சீமோன் வீட்டிலே போஜன பந்தி இருக்கையில் ஒரு ஸ்திரீ விலையேற பெற்ற நலதம் என் உத்தம தைலம் உள்ள வெள்ளைக்கல் பரணியை கொண்டு வந்து அதை உடைத்து அந்த தைலத்தை அவர் சிரசின் மேல் ஊற்றினார். जब वह बेथनिया में शामोन खोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में छठा मासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க ஒரு அற்புதமான ஒரு சம்பவம், இயேசு கிறிஸ்து மரணத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிற ஒரு காரியம். यहाँ पर बहुत ही एक अद्भुत का संभव जो है यीशु मसीह की मृत्यु के पहले हुआ। எந்த சீஷர்களும் செய்யாத ஒரு காரியத்தை இங்க ஒரு ஸ்திரீ செய்றாங்க. कोई भी चेले ने ऐसा नहीं किया, वैसे कार्य को एक स्त्री करते हुए हम पाते हैं। இன்னும் சொல்ல போனா அந்த ஸ்திரீ ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் செயல்படுறாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். यहाँ तक कि हम कह सकते हैं ये स्त्री जो है एक भविष्यवक्तिनी के समान कार्य कर रही है। சீமோன் என்கிற ஒரு வீட்டில அங்க விருந்து நடந்துட்டு இருக்கு. वहाँ पर सामन कोड़ी के घर पे भोजन हो रहा था। எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க பிஸியா. सारे लोग बैठे हुए हैं, बिजी हैं। திடீர்னு அங்க ஒரு ஸ்திரீ வராங்க. वहाँ पर एक स्त्री आई है, கையில தைலத்தை கொண்டு வராங்க. अपने हाथों में संगमरमर की पात्र का
रखी हुई थी டக்குன்னு அந்த தைலத்தை உடைக்கிறாங்க. और उस जटामासी का बहुमूल्य इत्र को उन्होंने तोड़ी। உடனே அந்த தைலத்தை எடுத்து இயேசுடைய சிரசின் மேல் ஊத்துறாங்க. तुरंत उस इत्र को लेकर यीशु मसीह के सिर पर उंडेला। இது யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு காரியம். इन कार्य को कोई भी नहीं मतलब होगा करके सोचते थे। இது அந்த ஸ்திரீயோட வீடு இல்ல. ये उस स्त्री का घर तो नहीं है। இந்த ஸ்திரீ அவங்க இன்வைட் கூட பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. शायद इस स्त्री को वहां पर बुलाया भी नहीं रहा होगा। ஆனாலும் அந்த ஸ்திரீ உள்ள பூந்துட்டாங்க. फिर भी ये स्त्री अंदर आ गई। அப்பனா எந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்திரீ இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு அவங்க தயாரா இருந்திருக்காங்க, எதிர்பார்த்து இருந்திருக்காங்க. इसका मतलब ये स्त्री ने कैसा चाहती होगी ऐसा करने के लिए, वो कितना इंतजाम में रहती होगी करके देख सकता है। அதோ இயேசுவின் நாட்கள்ல பொதுவாய் இப்படியா ஸ்திரீகள் முன்னாடி வர மாட்டாங்க ஆண்களுக்கு முன்பாக. यानी यीशु मसीह के समय पर ऐसे स्त्रियां को इस तरह आते हुए नहीं देख पाएंगे। ஆனா இந்த இடத்துல இந்த ஸ்திரீ இவ்வளவு தைரியமாய் பயப்படாம இந்த காரியத்தை செய்றாங்கன்னா உண்மையாகவே அவங்க ஏதோ ஒரு பிளானோட தான் வந்திருக்காங்க. यानी इतनी धैर्य के साथ इन्होंने डरी नहीं, लेकिन इस कार्य को कर रही है, तो इसका मतलब इन्होंने कई बार इसके प्रति सोची होगी। எல்லா வியாதியஸ்தரெல்லாம் வந்து இயேசுட்ட கேட்பாங்க, எங்களை சுகமாக்குங்க, எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, அப்படி தானே கேட்கறாங்க. सारे बीमार लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं और यूं कहेंगे प्रभु मुझे चंगा कर और हमारे घर पर आकर हमें चंगा कर करके। ஆனா இந்த ஸ்திரீ இயேசுட்ட பெர்மிஷனே கேட்கலங்க. लेकिन ये स्त्री यीशु मसीह से कोई भी अनुमति नहीं मांगी। எவ்வளவோ கூட்டம் இருக்கு, उतना भीड़ था, ஆண்கள் நிக்கறாங்க, मर्द लोग हैं, எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க, सारे खा रहे हैं, இல்ல பூந்து வேலைய பண்ணிட்டா பாருங்க. लेकिन इन्होंने अंदर घुसी और सिर पर उंडेलने लगी। நிச்சயமாவே இந்த ஸ்திரியை பாராட்டணும். जरूर स्त्री को हमें बढ़ाई देनी चाहिए। நம்ம பாராட்டணுமோ இல்லையோ இயேசு பாராட்டிட்டார். हम बढ़ाई देते हैं या नहीं, यीशु मसीह ने उसको बढ़ाई कर लिया। சுத்தி இருக்கறவங்க என்ன பேசுறாங்க? चारों तरफ के लोग क्या बोलने लगे? வசனம் சொல்லுது व्यसனம் அடைந்தார்களாம். जो वचन में लिखा है वे सारे दुखित होने लगे। ஏன்னா இந்த தைலத்தை இப்படி வேஸ்டா செலவு பண்றாங்க? अरे ये स्त्री ने इस इत्र को इतना सत्यानाश क्यों किया? 300 பணத்துக்கு வித்துக்கலாமே, इसको 300 पैसा में बेच सकते थे, தரித்திரருக்கு கொடுக்கலாமே ஒரு யோசனை. कंगालों को बांट सकते थे। எல்லாம் முறுமுறுக்கறாங்க. सारे लोग उसके विरोध छिड़कने लगे। இந்த எண்ணம் எல்லாம் மத்தவங்களுக்கு வருது, ஆனா இயேசுவுக்கு வரவே இல்லை. ये बातें बाकी लोगों के दिल में आया, लेकिन यीशु मसीह के दिल में ये बात नहीं आई। இயேசு சொல்றாரு, ஏன்பா அவரை தொந்தரவு பண்றீங்க, விட்டு விடுங்கங்கறாரு. यीशु मसीह ने यूं कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? இவங்க என்னமோ நம்ம தரித்திரத்தை கொடுத்து அவ்வளவு கேர் பண்ற ஆட்களா இவங்களா? இல்லவே இல்லை நிச்சயமாகவே. ये सारे क्या कंगालों के प्रति इतना चिंतित लोग हैं? नहीं है। இந்த ஸ்திரீ விலையேற பெற்ற ஒரு தைலத்தை உடைக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். स्त्री जो है इतने बहुमूल्य इत्र को तोड़ते हुए हम देखते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। அது விலையேற பெற்றது. वो बहुत ही बहुमूल्य है। 300 பணத்துக்கு வாங்கக்கூடியது. 300 रुपया के लिए खरीद सकते हैं। நிச்சயமாகவே அது பல ஆயிரங்களுக்கு சமமா இருக்கிறது. जरूर कई हजारों के लिए कीमती चीज है। அதை வைத்து அந்த பெண் அழகாய் வாழலாம். उसे रखकर वो अपने जिंदगी बिता सकती थी। அவருடைய எதிர்காலம் அதுல இருக்கிறது. उसका भविष्य पता नहीं है। இதுதான் சரியான நேரம். यही उचित समय है। இந்த நேரத்தை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணுமோ பயன்படுத்திக்கலாம். इसी समय को कैसा इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल। यीशु मसीह ने बहुत ही धीरज से वो स्त्री उनके साथ जो भी कर रही है वो
आराम से वो देख रहे थे। நம்ம வாழ்க்கையில எது பெஸ்ட், எதை வச்சு நம்ம இனிமே ஓட்டுவோம் அப்படிலாம் நினைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ஆண்டவருடைய கரத்துல கொடுக்கும்போது ஆண்டவர் அப்படியே ரிசீவ் பண்ணிட்டே இருப்பாருங்க. जो चीज़ों को हम सोचते हैं यही मेरा बेहतरीन कार्य है मेरे लिए करके, अगर उन कार्य को ले आकर प्रभु के चरणों में हम रखते हैं, उन कार्य को प्रभु आराम से स्वीकार करते रहेंगे। ரெண்டே காசை போடுறாங்க, ஆண்டவர் அப்படியே ரிசீவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். वो विधवा ने 2 टिमड़ियां को डाली थी, वो प्रभु ने उसे ग्रहण किया। இயேசுவின் பாதத்துல மரியாள் உட்கார்றாங்க, ஆண்டவர் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டுட்டே இருக்கிறார். यीशु मसीह की पांवों तले मरियम ने बैठी थी, यीशु मसीह ने उसे भी ग्रहण किया। உங்களோட பெஸ்ட் ஆண்டவருக்கு என்று கொடுங்க. आप अपनी बेहतरीन को यीशु मसीह के लिए सौंप दीजिए। ஆமென் आमीन। ஆமென். 8ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம், 8वीं आयत में देखते हैं, இவள் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள். इन्होंने अपने लिए जो हो सकता है उन्हीं कार्य को उन्होंने कर दी। நீங்களாம் ஒண்ணுமே செய்யலடா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆண்டவர். यीशु मसीह ने यूं कह दिया कि आप लोग कुछ भी नहीं किया। நல்ல விருந்து ரெடி பண்றாங்க, उन्होंने अच्छा से भोजन तैयार कर कर रखे थे, செம்ம சூப்பர் சாப்பாடு இருக்கு, बहुत ही अच्छा भोजन था, நல்ல அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, अच्छे से अरेंजमेंट किया गया है டெக்கரேஷன் இருக்கு, और सारे सजावट है। அதெல்லாம் இயேசு பெருசா பேசவே उन இல்லை. बातों को यीशु मसीह ने बड़ा सा नहीं बोला, ஆனா இந்த ஸ்திரீ செய்தது தான் இயேசு அன்னைக்கு உயர்த்தி காட்டி लेकिन கொண்டிருக்கிறார். ये स्त्री ने जो किया है इन्हीं बातों को यीशु मसीह ने ऊंचा बताया। ஏன்னா அந்த ஸ்திரீட்ட இருக்கிற விலையேற பெற்றதை இயேசுக்கு முன்னாடி உடைத்து போட்டார். कारण यह है कि वो स्त्री अपने पास जो बड़ी कीमती चीज थी उसे यीशु मसीह के सामने उसे तोड़ा है। நீங்க உடைக்க முடியுமா? क्या आप तोड़ सकते हैं? எது உங்க வாழ்க்கைக்கு முக்கிய ஆதாரமா இருக்கு நினைச்சிருப்பீங்களா, அத ஆண்டவருக்கு முன்பாக உடைக்க முடியுமா? जो आपके जीवन में आप समझते हैं यही मेरे लिए बेहतरीन चीज है, बहुमूल्य है, उन कार्य को आप प्रभु के उपस्थिति में तोड़ सकते हैं। இன்னொரு காரியத்தை இயேசு சொல்றாரு, और एक बातों को यीशु मसीह कहते हैं, நான் அடக்கம் பண்ணப்படுவதற்கு எத்தனமாக என் சரீரத்தில் இவள் தைலத்தை பூசி முந்திக் கொண்டாள். यूं कहते हैं कि उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है, முந்திக் கொண்டாள். यानी पहले से। அப்ப இவர் மரணத்தை இங்கு ஒரு அற்புதமா இங்க விளக்கி காட்டிட்டா அந்த ஸ்திரீ. यानी ये स्त्री ने यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में अच्छी तरह उन्होंने समझा दिया है। அதாவது பரலோகத்தின் திட்டத்தை இங்க இந்த ஸ்திரீ காட்டிட்டா, இயேசுவே நீங்க மரிக்க போறீங்க. यानी स्वर्ग की योजना को ये स्त्री ने यहाँ पर बता दिया, दिखा दिया, हे यीशु मसीह आप तो अभी मरने वाले हैं। இயேசுவே இந்த உலகத்தின் பாவத்திற்காக நீங்க தான் மரிக்க போறீங்க. हे यीशु मसीह इस संसार की पाप के लिए आपको ही मरना है। அதை இங்கு உடைத்து காட்டிட்டாங்க. इन बातों को यहाँ पर उन्होंने विवरण करके बता दिया, तोड़कर बता दिया। உடனே இயேசு சொல்லிட்டாரு, तुरंत यीशु मसीह ने कहा, இந்த சுவிசேஷம் உலகத்துல எந்த மூலையில போதோ அங்கெல்லாம் இந்த பெண்ணை நினைப்பாங்கன்ட்டார். ये सुसमाचार जगह जगह जाएगा इस संसार में, वहाँ वहाँ स्त्री को भी याद किया जाएगा करके यीशु मसीह ने कह दिया இந்த है। பெண்ணுடைய நேம் என்ன இங்க எழுதப்படல. इस स्त्री का नाम क्या है यहाँ पर तो लिखा नहीं है। என்ன படிச்சிருக்காங்க தெரியாது, उन्होंने क्या पढ़ाई की नहीं पता, ஒண்ணுமே தெரியாது. कुछ नहीं पढ़ा। பட் ஒண்ணே ஒண்ணு முழு உலகமும் பேசிட்டு இருக்கிறோம். लेकिन बात क्या है, सारे संसार इसके प्रति बातें करते हैं। என்ன? क्या है? உடைக்கப்பட்ட காரியத்தை பேசிட்டு இருக்கிறோம். थोड़े गए कार्य के प्रति बात करते हैं। நீங்க ஆண்டவருக்காக உங்க விலையேற பெற்ற காரியத்தை நீங்க உடைக்கும் போது இந்த முழு உலகமும் ஆசீர்வதிக்கப்படுங்க. जब परमेश्वर के लिए आप थोड़े जाते हैं, सारे संसार आपके द्वारा आशीषित रहेगी। ஆமென். आमीन। கடைசியாக ஒரு காரியத்தை வாசி. अंतिम में कार्य को पढ़ेंगे। அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 9ஆம் அதிகாரம், प्रेरितों के काम 9वें अध्याय, அதுல 15வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। சவுல் பவுலாய் மாறுகிறார். सவுल पौलुस बन जाता है। அப்போஸ்தலர் 9:15ல प्रेरितों के 9:15 में எதற்காக ஆண்டவர் இந்த சவுலை சந்திச்சாரு? क्या के लिए परमेश्वर ने सவுल से मिला है? புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் என்னுடைய நாமத்தை அறிவிக்கிறதுக்காக நான் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமா இருக்கிறான். प्रभु ने कहा कि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। அது மாத்திரமல்ல, இந்த பாத்திரத்தை ஆண்டவர் எப்படி பயன்படுத்த போகிறார்? 16ஆம் வசனத்துல, और इतना ही नहीं, इस पात्र को प्रभु कैसा इस्तेमाल करने वाले हैं? அவன் என்னுடைய நாமத்து நிமித்தம் எவ்வளவாய் பாடுபட, அதாவது உடைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நான் அவனுக்கு காண்பிப்பேன் என்கிறார். 16वीं आयत में प्रभु कहते हैं, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना या तोड़े जाना या टूटे जाना करके मैं उन्हें दिखाऊंगा। ஆமென். आमीन। ஆண்டவர் பவுலை தெரிந்து கொண்டதோட பெரிய நோக்கமே இவன் எப்படிலாம் உடைக்கப்பட போறான் பாருங்கன்ட்ட.
यानी परमेश्वर पौलुस को इसीलिए चुना कि वो कैसा कैसा टूटा जाएगा तोड़ा जाएगा करके दिखाने के लिए। தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட परमेश्वर के और से चुना हुआ पात्र நிச்சயம் உடைக்கப்படுவான். वो जरूर तोड़ा जाएगा। தேவனால் பயன்படுத்தப்படுகிறவன் நிச்சயமாய் உடைக்கப்படுவான். परमेश्वर के और से इस्तेमाल कर किया जाने वाला पात्र को जरूर तोड़ा जाएगा। தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவன் நிச்சயமாய் உடைக்கப்படுவான். परमेश्वर की इच्छा को करने वाला जरूर तोड़ा जाएगा। ஆமென். आमीन। அதனால தான் இந்த பவுல் இருந்தாருங்க. इसी में ही प्रेरित पौलुस भी है। வாழ்க்கையில உடைக்கப்படாத ஏரியாவே இல்லைங்க. उनके जीवन में ऐसा जगह नहीं जगह वो थोड़ा नहीं गया। உடைக்கப்படாத ஊழியங்களே கிடையாதுங்க. तोड़ा गया नहीं तोड़ी गई ऐसे कोई सेवकाई है ही नहीं। உடைக்கப்படாத பிரயாணங்களே இல்லைங்க. ऐसा कोई यात्रा नहीं उनके जीवन में जहां उन्होंने टूटा नहीं। எவ்வளவு உடைக்கப்படணுமோ அவ்வளவு உடைக்கப்படக்கூடிய ஒரு அனுபவம் जितना वो टूटा जा सकता था उतना वो टूटा गया। அதனால அவர் சொல்றாரு, लेकिन वो कहता है கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? प्रभु की प्रेम से कौन मुझे अलग कर सकता है? கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், यीशु मेरे लिए जीवन है, சாவு எனக்கு ஆதாயம். मरना तो मेरे लिए लाभ है। இந்த உடைக்கப்பட்ட அனுபவம் என்பதுக்கு எனக்கு ஆதாயம்ட்டாரியா? वो टूटा जाने का अनुभव मेरे लिए लाभ की बात है करके उन्होंने कह दिया। ஏனென்றால் இந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட இந்த இயேசுவுடைய உபதேசம், உடைக்கப்பட்ட இயேசுவுடைய உபதேசம் எனக்கு ஆசீர்வாதம், எனக்கு பாக்கியம், எனக்கு நன்மைன்னு பவுல் சொல்றாரு. क्योंकि क्रूस पे टूटा गया यीशु मसीह का अनुभव मेरे लिए लाभ है, मेरे लिए आशीष है करके वो कहता है। हालेलूया, हालेलूया। அதனால தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய ஊழியத்தை இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது, इसलिए प्रेरित पौलुस की दूसरी तरफ देखा जाए तो ஒரு பக்கம் உடைக்கப்பட்ட அனுபவம், एक तरफ से वो टूटा पड़ा था, இன்னொரு பக்கம் दूसरे तरफ से எழுப்புதல், बेदारी, அற்புதம், अद्भुत। சீஷர்கள் பெருகினார்கள், चेलों बढ़ रहे थे கர்த்தரிடத்தில் அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டார்கள், और परमेश्वर के पास लोग ज्यादा मिलते जा रहे थे, சபைகள் பெருகினது, कलीसिया बढ़ रही थी, அப்போஸ்தலர்கள் பெருகினார்கள், प्रेरित बढ़ रहे थे। ஆமென். आमीन। எங்க நடக்குது? कहाँ हो रहा था? எங்க ஆரம்பம்? कहाँ शुरुआत हुआ? சபை உடைக்கப்படும்போது. जहाँ पर वो टूटी पड़ी। அப்போஸ்தலர் 1:8 வாசிக்கிறோம், प्रेरित पहला 8 में पढ़ते हैं, பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा நீங்கள் பலன் அடைவீர்கள். तब तुम सामर्थ पाओगे। ஆமென், आमीन, ஆமென். आमीन। எருசலேம், यरूशलेम, யூதேயா, यूदेया, சமாரியா, सामरिया, உலகத்தின் கடைசி பரியந்தம் संसार के छोर तक எங்க எப்படி ஒவ்வொரு இடமா போனாங்க தெரியுங்களா? वो कैसे एक एक जगह के और जगह जाए थे। எருசலேமில் சபை உடைக்கப்படும் जब यरूशलेम में कलीसिया टूटी पड़ी யூதாவுக்கு போனாங்க. वो यहूदा में गए। யூதால சபை உடைக்கப்படும் जब यहूदा में कलीसिया टूटी पड़ी ஜனங்கள் சிதறி சமாரியாவுக்கு போகிறார்கள். और लोग तितर पितर होकर सामरिया में पहुंचे। அப்படியே முழு உலகத்துக்கு போறாங்க. इस तरह उन्हें सारे संसार तक पहुंचे। அப்ப சபையில ஒரு உடைப்பு வருகிறது நான் பார்க்கிறோம். यानी इसका मतलब कलीसिया के अंदर एक टूटने का अनुभव आता है, ஒரு நெருக்கம் வருகிறத பார்க்கிறோம், एक दबाव आते हुए ஒரு देखते உபத்திரம் வருகிறத हैं, एक பார்க்கிறோம். उपद्रव आते हुए அது देखते हैं। சபையை அழிக்கிறதுக்கு அல்ல, वो कलीसिया को मिटाने के लिए அது नहीं, சபையை நாலு பக்கமும் பெருகுவதற்கு. उस कलीसिया को चारों तरफ बढ़ाने के लिए। ஆமென். பிசாசுக்கு இந்த ஐடியா தெரியாது. शैतान ये नहीं जानता। இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஒடுக்கிறதுக்கு அவன் பிளான் பண்றான். इजराइल लोगों को उन्होंने दबाने के लिए सोचा, ஆனா அவ்வளவாய் பெருகினார்கள். लेकिन वचन में लिखा है जितना ज्यादा वो दबाए गए उतना ज्यादा वो बढ़ते गए। ஆண் பிள்ளைகளை கொல்லணும், मर्द लोगों को छोटे लड़का को मारना है, ஆனா ஒண்ணுமே முடியலையே. लेकिन नहीं हो पाया। அதுதான் கர்த்தர் செய்யற செயல். यही परमेश्वर का कार्य है। உங்க ஊழியத்துக்கு முன்பாக எத்தனையோ உடைக்கிற காரியங்கள் வரலாம். आज आपके सेवकाई के सामने कितने भी अभी ऐसे टूटने का अनुभव आता क्यों ना हो, அது எந்த சக்தியாலையும் அதை உடைக்கவே முடியாது. कोई भी शक्ति उसे टूट नहीं सकता। ஒரு மேல உடைக்க வந்தாலும் அது 10 பெருகும். यदि अगर टूटने के लिए आए तो वो 10 गुना बढ़ेगी। ஆமென். आमीन। இதுதான் ரகசியமே, यही रहस्य है, இதுதான் சத்தியமே, यही सत्य है, இதுதான் உடைக்கப்படுகிற ஒரு அனுபவத்தின் ஆசீர்வாதமா இருக்கு. यही टूटने का अनुभव का टूट पड़ने का अनुभव का आशीर्वाद है। இது உலகத்தாருக்கு தெரியாது. ये संसार वाले नहीं இது जानते தேவன் हैं। நம்முடைய கரத்துல எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். ये परमेश्वर हमारे हाथों में लिख कर दे இதுதான் रखे हैं। சபையுடைய சரித்திரமாகவே यही இருக்கிறது. कलीसिया का चरित्र है। ஹalleluya, हालेलूया, ஹalleluya. हालेलूया। கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। இவன் எப்படிப்பட்ட உடைக்கப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள போனாலும் நான் பயப்பட போகிறதே இல்லை. यदि जितना भी टूटे जाने के अनुभव में मैं घुस जाऊं तो मैं डरूंगा नहीं, தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। அவருடைய கோலும் அவருடைய வார்த்தை என்னோடு தேற்றுக்க கூடியதா இருக்கிறது. तेरा लाठी तेरा वचन मुझे सहायता करती है। என் சத்துருவுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி, मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए एक मेज बिछाता है। என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். मेरे सिर को तेल से अभिषेकित करता है। என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிந்து கொண்டே, मेरा पात्र उमड़ता है। நான் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் मैं अपने जीवन भर எருசலேமின் வாழ்வை, ஆசீர்வாதத்தை, பாக்கியத்தை, நன்மையை, கிருபையை பார்ப்பேன். यरूशलेम की जीवन को, शांति को, आशीष को, कुशलता को देखता रहूंगा। ஆமென். आमीन। அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தருடைய சமூகத்துல ஒப்புக்கொடுங்க.
ऐसे हर एक दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। இப்படிப்பட்ட உடைக்கப்படுகிற அனுபவங்கள் காரியங்கள் வாழ்க்கையில வரும்போது சோர்ந்து போகாதீங்க. ऐसे टूटने का अनुभव जब आपके जीवन में आती है तो आप निराश ना हो जाए। உடனே வேதத்தை எடுத்து வாசிங்க. बाइबल उठाकर पढ़िएगा। அங்கு நிச்சயம் ஒரு உடைக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனை கர்த்தர் உங்களுக்கு காட்டுவார். वहां पर परमेश्वर जरूर आपको ऐसा एक व्यक्ति को दिखाएंगे जो पहले से ही टूटा हुआ था। அதுக்கு பிறகு அவன் வாழ்க்கையில நடந்த பெரிய ஆசீர்வாதத்தையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு उसके வெளிப்படுத்துவார். बाद उनके जीवन में कैसे आशीष मिला करके वो भी दिखाएंगे। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। வார்த்தையின் மூலமாக கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें। இந்த உடைக்கப்பட்ட அனுபவத்துல உங்களை தேற்றக்கூடியது ஒரே ஒரு கர்த்தருடைய வார்த்தை மாத்திரம். इस टूटे हुआ समय पर आपको सहायता करने वाला एक ही बात है, परमेश्वर का वचन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து प्रभु आपको आशीषित करें, बल दें, மேன்மைப்படுத்துவாராக. आपको ऊंचा करें। ஜெபிக்கலாம். आइए प्रार्थना करें। நல்ல பிதாவே நன்றியோடு உம்மை भला ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்தவரே, अनुग्रह और दया से भरा हुआ प्रभु। வேதத்துல எத்தனையோ உடைக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் மனிதர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம். बाइबल में कितने ऐसे लोगों को संभव को देखते हैं जो टूट पड़े हैं। அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். उसके लिए धन्यवाद। ஒருவேளை எங்க வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட உடைக்கப்படுகிற ஒரு அனுபவங்கள் காரியங்கள் நடந்தாலும் यदि हमारे जीवन में ऐसा अनुभव आए क्यों ना हो टूटने का, நாங்க சோர்ந்து போகாதபடி, हम निराश ना हो நாங்க जाएं, பயப்படாதபடி, हम डरे ना, உங்களுடைய சத்தியத்தை நாங்கள் உறுதியா இருக்க तेरे கிருபை செய்யுங்க. सत्य में हम स्थिर रहने के लिए मदद करें। எங்க வாழ்க்கையில நீங்க என்ன செய்யணுமோ நீங்க செய்யுங்க. हमारे जीवन में जो आप करना चाहते हैं वो करें। எதை உடைக்கணுமோ நீங்க உடைங்க. किसे टूटना है आप टूटिए, நாங்க விட்டு கொடுக்கிறோம். हम दे देते हैं। உங்களுடைய நாம மகிமைப்படுவதாக, केवल तेरा नाम की महिमा हो जाए, உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக, तेरा राज्य आए, உங்களுடைய சித்தம் மாத்திரம் செயல்படும். केवल तेरी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी हो जाए। வசனத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். वचन को सुनने वाले हर एक के लिए धन्यवाद। ஆசீர்வதி. आशीष करें। இப்ப இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. उद्धार करते यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर। ஆமென். आमीन। आमीन। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். यहोवा परमेश्वर आपका आशीषित Thank करे। you, praise the Lord. सबको जय मसीह की। மரணத்தை ஜெயித்து திருச்சிலை